Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। मतलब ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ, एक है अपने को मंग वक्र। पर जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि भावे ता मंग तालिका है ते भावे मंग वक्र है। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। मतलब हुण अगर आपां ये समझना है कि मंग तालिका की चीज़ है तो आपां अपना पुराना फार्मूला जिहड़ा वो लगावांगे जिहदे च आपां की करदे हुन्ने आ, आपां हरेक चीज़ नूं, हरेक कॉन्सैप्ट नूं, हरेक विचारधारा नूं आपां उनदे नाम तो जिहड़ा है वो समझदे हां। तां मंग तालिका जिहड़ा है इहनूं भी आपां इहदे नाम तो ही समझांगे क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार अपने लेक्चर दे विच गल कर चुकिया भी जेकर तुहानूं किसी भी चीज़ दा नाम पहचानना आ गया, तुहानूं उनदे नाम नूं समझना आ गया तां तुसीं उस चीज़ नूं एक्सप्लेन जिहड़ा वो अपने आप कर सकदे हो। तुहानूं उनदा मीनिंग जिहड़ा है उहनूं रट्टा नहीं मारना पेगा, उहनूं क्रैमिंग नहीं करनी पेगी, तुसीं बिल्कुल लॉजिक दे नाल जिहड़ा है उस चीज़ नूं एक्सप्लेन कर पाओगे। तां आपां सब तो पहलां यही देखदे हां कि मंग तालिका जिहड़ा एक नाम है ये आपां नूं मंग तालिका बारे की कहता है। तां जिवें कि आपां देख रहे हां कि मंग तालिका ये दो शब्दां तो मिलके बनिया है मंग ते तालिका। तो मैं की कीता, मैं मंग नूं जो है वो अलग करता, तालिका नूं अलग करता। ठीक हो गया। हुण अपने कोल दो शब्द आ गए, एक है अपने कोल मंग ते एक है अपने कोल तालिका। हुण मंग की हुंदी है सब तो पहला ये देखांगे। हुण आपां अपने पिछले लेक्चर दे विच ऑलरेडी इस गल नूं डिस्कस कर चुके हां कि मंग जिहड़ी है वो की हुंदी है। उहदे च आपां दो शब्द लए सी, एक जिहड़ा शब्द सी वो सी अपने कोल मंग, एक अपने कोल शब्द सी मंग दी मात्रा। ठीक है, अपने कोल दो शब्द सी मंग ते मंग दी मात्रा। आपां इन्हां दोनां दे विच डिफरेंस क्लीयर कीता सी कि मंग ते मंग दी मात्रा दोनां च जिहड़ा है वो की फर्क हुंदा है। आपां उहदे च इस गल नूं डिस्कस कीता सी कि मंग दे विच की होएगा, अपने कोल बहुत सारियां कीमतां होणगियां, उहदे सामने बहुत सारियां मंग होणगियां। पर जेकर अपने कोल एक ही कीमत है ते उनके सामने एक ही मंग है, उन्होंने आपां की कहांगे मंग दी मात्रा जिहड़ी है वो कह देंगे। रिपीट कर रहे हैं अपनी गल नूं भी जे तां अपने कोल आपां की करदे आ एक टेबल बनाउंदे आ, उहदे च आपां बहुत सारियां कीमतां ले लैंदे आ। मान लो कीमत 5 रुपए है, 4 रुपए है, 3 रुपए है, 2 रुपए है, 1 रुपया है। ठीक है, उनके सामने बहुत सारियां मंग होणगियां। वो कहंदे जदों कीमत 5 रुपए है तां मंग जिहड़ी है वो 10 है। जे कीमत 4 रुपए हो जाती है, घट जाती है, चीज़ सस्ती हो जाती है, आपां की करांगे, आपां ज़्यादा खरीदांगे, मंग जिहड़ी है वो 20 होगी। कीमत 3 रुपए हुई, मंग 30 होगी। कीमत 2 रुपए हुई, मंग 40 होगी। कीमत 1 रुपया हुई, मंग 50 होगी। यानी जदों आपां बहुत सारियां कीमतां दसियां कि देखो जी कीमत कोई एक नहीं हैगी, कीमत जिहड़ी है 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए है। तां अगले बंदे ने की कीता, अगले बंदे ने आपां नूं उनदे मुताबिक बहुत सारियां मंग दस दियां कि लो जी 5 रुपए दे सामने 10 मंग है, 4 रुपए दे सामने जिहड़ी है वो 20 है। ठीक है, 3 रुपए दे सामने 30 है, 2 रुपए दे सामने 40 है, 1 रुपए दे सामने 50 है। तां बहुत सारियां आपां नूं कीमतां दसियां, उहने बहुत सारियां आपां नूं की करतियां मंग दसतियां, उहनूं तां आपां कहांगे मंग।
ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 1 ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ 3 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 30 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ, ਕਿਹੜੀ? 3 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ? ਇੱਕ, ਕਿੰਨੀ? 30 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਦ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਲਿਕਾ। ਤਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਮੰਗ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਲਿਕਾ ਮੰਗ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਮੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ? ਮੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲਮ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲਮ ਬਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਤੇਰੀ 5 ਹੈ 6 ਹੈ 7 ਹੈ 8 ਹੈ 9 ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਖਾਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਖਾਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਖਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
कीमत ते, ठीक है। यानी कहने का मतलब की है कि वैसे अगर आप देखिए कि आप बाजार दे विच कितनी मंग करांगे किसी भी चीज दी जाके, वैसे तो बड़े सारे तत्तां ते निर्भर करती है। वो कीमत ते भी निर्भर करती है भी वो चीज है किन्ने दी, वो अपनी आमदन ते भी निर्भर करती है भी अपने को खरीदने वास्ते किन्ने पैसे ने, वो अपने स्वाद ते भी निर्भर करती है भी अपन वो चीज स्वाद लगती है कि नहीं लगती, है ना। वो चीज मौसम ते भी निर्भर करती है भी उस चीज का मौसम भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। बहुत सारे तत्त ने, ठीक है। पर ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਮਤ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਸੇਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸੇਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ 50% ਆਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 50% ਆਫ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਲਾਂਗੇ। यानी हुण आपां मौसम नूं की कीता पिछे छड्डता, ध्यान च की रखिया? कीमत नूं भी लै भी 50% ऑफ मिलदा पिया, चल कोई नहीं लैके रख लैंदे आ। तां कीमत जिहड़ा है वो सब तो ज़्यादा मेन फैक्टर है, मुख तत्त है जिहड़ा की करदा है किसी भी वस्तु दी मंग नूं जिहड़ा है वो प्रभावित करदा है। दूसरी गल जिहड़ी आपां करनी है वो ये है भी कीमत दा ते मंग दा जिहड़ा वो हमेशा की हुंदा है उल्टा संबंध हुंदा है। उल्टा क्यों होएगा? भी जे तां कोई चीज पहला नालों महंगी हो जाएगी। हुण ध्यान नाल सोचना, बिल्कुल एग्जाम्पल लेके सोचना, नॉर्मल सोचना, इकोनॉमिक्स की भाषा च नहीं सोचना। जे इकोनॉमिक्स की भाषा सोचांगे तो गलती हो जाएगी। आम भाषा सोचो भी जेकर कोई चीज पहला नालों जड़ी है वो महंगी होगी तो आपां की करांगे? आपां नूं पहला नालों घट खरीदांगे। यानी जे तां कीमत घट जांदी है, आपां इत्थे बना लैंदे आ, जे तो मैं तीर थल्ले वाले पासे लावांगा तो चीज घटेगी, ऊपर वाले पासे लावांगा तो बढ़ेगी। मैं कह लो जी कीमत जड़ी है वो बढ़ गई। जे कीमत बढ़ेगी तो आपां की करांगे? उस चीज नूं पहला नालों घट खरीदांगे तो मंग की हो जाएगा? घट जाएगी। यानी कीमत वधी तो मंग घटी। उल्टा पकड़ लो, अगर किसी भी चीज की कीमत घट जाती है यानी चीज हो जाती है पहला नालों सस्ती। जे चीज पहला नालों सस्ती हो जाएगी तो आपां की करांगे? आपां ओनू पहला नालों जिहड़ा है वो ज्यादा खरीदांगे। उहदे नाल की होएगा? उनदी मंग जिहड़ी है उस वस्तु दी वो पहला नालों वध जाएगी। यानी कीमत ते मंग दा जिहड़ा है वो उल्टा संबंध हुंदा है। ठीक हो गया? भी एक चीज वधेगी तो दूजी की होएगा? घटेगी। हुण अगर मान लो तुहानू एवें भी याद नहीं रहिंदा ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਝੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ। या की होएगा? अगर वो झूला तुहानू इस तरह नजर नहीं आ रहा तो फिर किस तरह नजर आ रहा होएगा? भी आ हुंदा आपां बेस बनाया, बेस बना के तो झूला जिहड़ा है वो तुहानू इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। भी जे ए वाला बच्चा हेठा है तो ए वाला बच्चा की होऊगा? उत्ते। जे ए इधर वाला बच्चा उत्ते हो जाता है तो उधर वाला बच्चा की हो जाऊगा? नीचे। बस यही चीज तुहानू जिहड़ा है वो मंग ते कीमत दा संबंध सिखाएगी। किवें? जिहड़ा खब्बा पासा है, खब्बा, ये जिहड़ा खब्बा बच्चा बैठा है, मैं इस जवाक का नाम रखता कीमत। भी जिहड़ा खब्बे पासे जवाक है इहदा नाम है कीमत, ठीक है। तो इधर भी खब्बे वाले पासे दा नाम की हो गया? कीमत। जिहड़ा सज्जे पासे बच्चा बैठा है इहदा मैं नाम रखता मंग। तो जिहड़ा सज्जे पासे बच्चा बैठा है इहदा नाम की हो गया? मंग। हुण ध्यान नाल देखो, जे तां कीमत उच्ची है, कीमत उच्ची है ना तो मंग की है? थल्ले है। भी जे कीमत ज्यादा है तो मंग की है? घट है। जे कीमत घट गई कीमत थल्ले होगी,
ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਲਟਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀਮਤ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ। ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਹੋਗੀ 4 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੰਗ ਆਦੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ 4 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ 2 ਕਰਤੀ, ਕੀਮਤ ਹੋਗੀ 3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ 3 ਕਰਤੀ, ਕੀਮਤ ਹੋਗੀ 2 ਮੈਂ ਮੰਗ 4 ਕਰਤੀ, ਕੀਮਤ ਹੋਗੀ 1 ਮੈਂ ਮੰਗ 5 ਕਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ 5 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 1। ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1 2 3 4 5। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ 5 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਖੀ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਟੇਬਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। मान लो कीमत 5 रुपए है, कीमत 4 रुपए है, 3 रुपए है, 2 रुपए है, 1 रुपए है। तो अपने को बहुत सारिया कीमतां जड़ियां ने वो अपने को आ गई। हुण आपां की करना है? हुण आपां इस तो बाद की करना है? वो कहंदा तुसी एक व्यक्ति दी मांग नहीं दिखानी, हुण तुसी दिखानी है पूरे दे पूरे बाजार दी मांग दिखानी है। बाजार दी मांग। हुण सोचो कि उस चीज नूं खरीदण वाला बाजार च मैं की इकल्ला ही बंदा, होर कोई बंदा ही नहींगा बाजार च। बाजार तो बड़े सारे लोग होणगे जो इस चीज नूं खरीदणगे। तां आपां उन्हां सारे व्यक्तियां ने टोटल मार के, टोटल करके उस वस्तु दी किन्नी मंग कीती, आपां उनदी गल जड़ी है वो करनी है। हुण ਇਹ ਤੁਸੀਂ सोचना है कि ਤੁਸੀਂ बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ उस वस्तु ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਰੀदार ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਕਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜੀ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 100 ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਆ ਬਸ। एक है अमित जो कि मैं हाँ। हुण मेरी मंग किन्नी है ये आपां ऑलरेडी पिछले टेबल च दिखा चुके हैं कि मैं एक मंग करदा पिया, 2 करदा पिया, 3 करदा पिया, 4 करदा पिया ते 5 करदा पिया। ठीक है, तो 5 मंग दिखातियां, 5 कीमतां सी। 5 कीमतां दे सामने आपां की कीता? 5 तरह दी मंग जड़ी है उन्होंने आपां दिखाता। ठीक हो गया? तो ये केड़ी बन गई? ये बन गई व्यक्तिगत मंग। मान लो हुण एक होर व्यक्ति भी है। मान लो मेरा दोस्त है, उनका नाम है राजन। ता राजन दी मंग, राजन कितनी मंग करता है? राजन कहता है 5 रुपए कीमत है ना, तो मैं 2 चीज़ां खरीदांगा। 4 रुपए कीमत है तो मैं 3 चीज़ां खरीदांगा। क्यों? क्योंकि जे कीमत घटेगी तो जे मैं मंग वधावांगा तो राजन भी वधाएगा। तो उन्हें की कीता? 2 तो वधा के मंग कितनी करती? 3। 3 कीमत ते उन्हें मंग करती 4, 2 ते करती 5, 1 ते करती 6। हुण आपां मान लिया कि बाजार दे विच उस चीज नूं खरीदण वाले 2 ही व्यक्ति है, एक तां मैं आ, एक मेरा दोस्त है। बस ਅਸੀਂ 2 ही जने हैगे आ ਜਿਹੜੇ उस चीज नूं खरीददे पे आ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? 3। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, 2 ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗ ਹੋਈਆਂ? 3। 4 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? 5। 3 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 4 ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? 7। 2 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 5 ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 9। 1 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 6 ਰਾਜਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 11। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ,
फिर राजन की मंग लिखी, दोनों मंग नूं जोड़ता तो की बन गया अपनी बाजार मंग जिहड़ी है वो आ गई। हुण क्वेश्चन उठा कि बाजार मंग है की चीज, आपां अपने पिछले लेक्चर च भी गल कीती सी भी हुण की होएगा अगर सपोज करो मैं इत्थों जिहड़ा राजन दी मंग वाला कॉलम है ये मैं कट देवां तां की होएगा, हुण मैं खाली आ रह जावे तां इह किहदी मंग है, सिर्फ मेरी किहड़ी होगी व्यक्तिगत मंग। जे मैं आधा कॉलम कट देवां खाली राजन दा कॉलम रह जावे, हुण राजन अपने आप च किन्ने ने एक जना ही है, तां हुण फिर की हो जाएगी व्यक्तिगत मंग। यानी आ मेरी मंग भी व्यक्तिगत है, राजन दी मंग भी व्यक्तिगत है, पर जदों मैं इन्हां दो व्यक्तिगत मंगां नूं जोड़िया तां जिहड़ा सामने जोड़ आया वो क्या आया, वो बाजार मंग आया। तां बाजार मंग की चीज है ये सारियां जिन्नियां भी व्यक्तिगत मंगां ने उन्हां व्यक्तिगत मंगां दा जोड़ है। मतलब अगर तुसी बाजार मंग पता करनी है तो उनदे वास्ते की करना पेगा भी जिहड़ियां व्यक्तिगत मंगां ने उन्हां दा जोड़ कर दियो, तुहानू बाजार मंग जिहड़ी है वो पता लग जाएगी। दूसरी गल एक चीज होर याद रखना कि जेकर आपां बाजार मंग दा पता लगाना है ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੋੜ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ठीक है, इस तरह जोड़ नहीं लाना, इस तरह जोड़ लावांगा तो की हो जाएगा, मान लो 1 ते 2 3 3 3 6 6 4 10 10 ते 5 15, मैं 15 मंग कीती है। कोई सोच के देखो कि मैं इत्थे 15 लिख सकदा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इन्हां सारियां दे विचों की करांगा एक चूज करांगा। मैं ये देखांगा कि मैं 5 रुपए कीमत ते एक चीज खरीदनी है कि 4 ते 2 खरीदनी है, 3 ते 3 खरीदनी है, 2 ते 4 खरीदनी है कि 1 ते 5 खरीदनी है। मैं ना सारियां चों एक चूज करांगा। मैं मंग दा जोड़ एवें नहीं ला सकदा भी लो जी 1 2 3 4 5 नूं जोड़िया तो 15 आ गया, एवें 15 जोड़ नहीं लिया सकदे। जो जोड़ करना है वो की करना है, वो जोड़ जिहड़ा है वो कॉलम वाइज नहीं करना, जोड़ जिहड़ा है वो रो वाइज करना है कि एक मंग मैं कीती, 2 राजन ने कीती, तिन्ना दोनों नूं जोड़िया 1 जमा 2 बराबर 3 जिहड़ा है वो आ गया। तो एक ही बन गई, ये बन गई अपनी बाजार मंग तालिका। यानी की कर रही है मंग दा एक टेबल है, मंग दा की है टेबल है जो की कर रहा है किसी एक वस्तु दी, मैं फिर वही गल कर रहा, एक वस्तु दी पूरे दे पूरे बाजार दे विच कितनी मंग है उन्होंने दिखा रहा है। तेनों आपां बाजार मंग तालिका जिहड़ी है वो कह देंगे। हुण एक तां तुहानूं जिहड़ा है इनदा थ्योरी दा क्वेश्चन जिहड़ा है वो आ सकदा है कि व्यक्तिगत मंग तालिका की हुंदी है तां बाजार मंग तालिका की हुंदी है। तां व्यक्तिगत मंग तालिका की होएगी जो एक व्यक्ति दी एक वस्तु दी मंग नूं दिखाएगी जिंदे च बहुत सारियां कीमतां होणगियां, उनदे सामने बहुत सारियां मंग होणगियां। बाजार मंग तालिका की करेगी, वो पूरे दे पूरे बाजार दे विच उस वस्तु नूं खरीदण वाले किन्ने लोक ने उन्हां सारियां दी मंग नूं जिहड़ा है वो दिखाएगी। किन्नियां वस्तुआं दी? एक वस्तु दी। तुहानूं आपां बाजार मंग तालिका जिहड़ी है वो कह देंगे। कई बारी की होएगा आपां ना 2 नंबर दे विच इन्ना न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। न्यूमेरिकल किस तरह आएगा? 2 तरह दे न्यूमेरिकल जिहड़े है वो आपां डिस्कस करदे हां। सब तो पहला ते तुहानूं कीमत दित्ती होएगी, इत्थे दित्ता होएगा ए व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है ए, उनकी दित्ती होएगी मंग, ए व्यक्ति दी मंग। फिर दित्ता होएगा नाल तुहानूं बी व्यक्ति दी मंग, ठीक है, तो बी व्यक्ति दी मंग होगी। सामने लिखा होएगा बाजार मंग, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल दा ए आएगा जो हुणे आपां कीता। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਹੈ 8 7 6 5 4। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 10 9 8 7 6। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ B ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 8 ਤੇ 10 18,
9 ਤੇ 7 16, 6 ਤੇ 8 14, 7 ਤੇ 5 12, 4 ਤੇ 6 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 6, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 12 14 16 18 ਤੇ 20। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ B ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 22, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 26, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 30, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 36, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 40, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 50। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਦੇਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ 22 26 30 36 40 ਤੇ 50। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਹੈ, ਫਿਰ 26 ਹੈ, ਫਿਰ 36 ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 40 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 60 ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਹੈ A ਇੱਕ ਹੈ B। तो A ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ 10 12 14 16 18 20। B ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਹੈ 22 26 36 40 50 ਤੇ 60। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ B ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 22 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ A, ਤਾਂ ਫਿਰ B ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 12। ਟੋਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ 26 ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ 12 A ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ A ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 14। ਟੋਟਲ 36 ਹੈ, 14 A ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ A ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 22। ਟੋਟਲ 40 ਹੈ, 16 A ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ A ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 24। ਟੋਟਲ 50 ਹੈ, 18 A ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ A ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 32। ਟੋਟਲ 60 ਹੈ, A 20 ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ B ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 40। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ B ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਤਾਲਿਕਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗ ਵਕਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਗ ਵਕਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਵਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫਰਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।